Navachetana Hospital started 2014, month of July. Since 8 years we completed. So neuro camp we are doing every year. Last 2 years pandemic. So again we started. We have to plan to do again neuro camp. So we started this neuro camp. So now we are completed 150 patients for neuro and spine, physiotherapy and psychiatric patients. So I hope so everybody is happy with neuro consultations and neuro camp. So in our doctors in neuro panel, Dr. Yelhanka, Bengaluru Neuro Center and Navachetana Hospital, Dr. Shobha Madam, Bengaluru Neuro Center and Dr. Navachetana Hospital, Dr. Girish Gayatre, Dr. Krishna Prasad, neurosurgeon, and Dr. Lakshman, neurosurgeon, and Dr. Girish Chandra, Managing Director of Navachetana Hospital, psychiatrist, Dr. Anita Chandra, psychiatrist. We have psychiatric department and neuro department and spine department. So we are getting good response from patient side and doctor side. So in our doctors, I request Dr. Yelhanka sir and Dr. Girish Chandra sir, please tell about the neuro camp and Navachetana services. And please first inauguration. I request to Dr. Jaisima Shetty sir, Navachetana Hospital Finance Director, please inaugurate the neuro camp. ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನವಚೇತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 2014 ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 30 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು 100 ಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂರೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಈಗ ನ್ಯೂರೋ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು 150 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸರ್ವಿಸು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನವಚೇತನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಯಾವ ಥರ ವಿವಿಧ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. We are doing it annually, and last 2 years we have not done it.
The idea of the camp is to want to reach out to all the people there who require the neurological care. Basically, either it's a stroke patient or a headache patient or epilepsy patient, work like that, and the patients with other psychiatric disorders like depression, anxiety and all. So one is identifying the disease, second is giving them the right approach and the right treatment. Those are the important things. I think we are very, very happy that more than 150 patients have already registered here, and we are one second. That's okay. So more than 150 patients have registered, and we are able to help them out in coming to some kind of help in different directions. If you look at the different types of neuro problems, you should look at. One is probably the commonest neurological problem would be headache. Headache is very common. About 40% of people walking on the road have headaches nowadays. So if you ask, I mean, all of you here, if I ask you, how many of you had headache in last 6 months, which is severe headache, not the mild headache, probably 50% of you will raise your hands. The reasons are, one is our lifestyle. First is that the sleep pattern is very much changed. So the amount of sleep is probably, I think we are reduced by 2 hours compared to say another 3 decades ago to now. At least average lack of reduced sleep is around 2 hours. Everybody is sleeping 2 hours less. That's one thing. Second is a lot of exposure to screen time. A lot of people spend time on the television, phone and all that. The stress life is, you know that everybody is stressed nowadays. Stress is one important factor for headache and other diseases as well. For example, even hypertension, diabetes, these are all the risk factors. The lack of sleep, stress, they all become the important factors for even developing diabetes, hypertension as well. So looking at all this, so we know that stroke is also one of the very common neurological disease. So even for that, hypertension, diabetes become the more risk factors, and even the smoking, alcohol, they are all the risk factors. So, and India is called the diabetic capital of the world because the number of patients of diabetes is so many, and they all end up with different complications. Even if you just look at the diabetes and its complications of neurological diseases, one is stroke, it could be neuropathy, like that multiple problems will happen because of diabetes. So looking at all that overall picture, that's the reasons why the neurological diseases are increasing. Minimum 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್. ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ನರರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಯಾವ ರೀತಿ ವೈರಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ಗಾಬರಿ ಇದೆಲ್ಲದು ವೈರಸ್ಸಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಾಗಿರೋವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಲಾಸ್ಗಳು, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಯ, ಈ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ಗಳು ತೊಗೋಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಈ ತೊಂದರೆನ ಬರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಂತೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಉಲ್ಪಣ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಸುತ್ತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಜಾಗ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಜನ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಪು ನಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು 7-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನವಚೇತನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಯಾವುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಜರೀಸು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 OT ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ OTಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಏನೊಂದು 150 OT ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಾವು 150 ಇಂದ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಇದು ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನವಚೇತನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದು ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಫರ್ಡೆಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಎಫರ್ಡೆಬಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಕಾ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟನ್ನಂತೂ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.